हेलो स्टूडेंट, आज आम ओडिशार जलवायु विषय जानिबा। भारतर पूर्व समुद्र उपकूल ओडिशा अवस्थित अटे। पूर्वघाट पर्वतमालार पूर्व और बंगोपसागर उपकूलवर्ती समतल अंचल और पश्चिम रे उच्च मालभूमि अवस्थित। यार उत्तर कर्कट क्रांति जाइथिबारु यह संपूर्ण भाव क्रांतिमंडल भुक्त अंतर्गत। तेणु यार जलवायु उष्म और आर्द्र रही थाए। उपकूलवर्ती अंचल सामुद्रिक जलवायु और पश्चिमस्थ उच्चभूमि महादेशीय जलवायु देखा जाए। उपकूलवर्ती समतल अंचल सामुद्रिक प्रभाव जो ग्रीष्म ऋतु तापमात्रा अपेक्षाकृत कम रही थाए। शीत ऋतु तापमात्रा विशेष ह्रास पाए ना, मात्र पश्चिमस्थ उच्चभूमि ग्रीष्म ऋतु उत्ताप अधिक वृद्धि पाई थाए और शीत ऋतु अधिक ह्रास पाए। अर्थात उपकूलवर्ती अंचल समशीतोष्ण जलवायु अनुभूत होगा बेले पश्चिम उच्चभूमि चरम जलवायु अनुभूत होता है। ओडिशा रे वायुमंडल हाराहारी वार्षिक तापमात्रा स्थान विशेष रे उच्चता और समुद्र पतन ठारू दूरता द्वारा प्रभावित होता है। समुद्र तट ठारू अभ्यंतरीण अंचल आड़कू उत्ताप क्रमशः वृद्धि पाई थाए। मे मास राज्यर उष्णतम मास अटे। यही समय राज्यर पश्चिम तथा केन्द्रांचल तापमात्रा 40 डिग्री सेल्सियस रु अधिक होता है। जमिति झारसुगुड़ा, सम्बलपुर, टीलागढ़, बलांगीर, भवानीपाटना आदि स्थान मानक तापमात्रा 40 डिग्री रु 48 डिग्री सेल्सियस मध्य रही थाए। उपकूलवर्ती स्थान मानक जमिति पुरी, चांदीपुर, पारादीप, गोपालपुर आदि स्थान मानक सर्वाधिक तापमात्रा 40 डिग्री सेल्सियस मध्य रही थाए। उच्च पार्वत्यांचल स्थान विशेष जमिति दारिंगबाड़ी, हेमगिरी इत्यादि सर्वनिम्न तापमात्रा 0 डिग्री सेल्सियस रु ह्रास पाई थाए। ओडिशार उपकूल दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायुर प्रवाह पथ सहित समांतराल होई रहिथिबारु ओडिशा मध्य मौसुमी वायु प्रवेश करिपारे नाही। मात्र बंगोपसागर सृष्टि बात्या और बाताबह गुड़िक द्वारा ओडिशार वृष्टिपात होता है। 1500 मिलीमीटर विशिष्ट समवृष्टिपात रेखा सम्बलपुर, रेढ़ाखोल, अनुगुल, जाजपुर, भद्रक और बालेश्वर मध्य दे जाइए। बंगोपसागरीय घूर्णिबात्या जो केन्दुझर और मयूरभंज जिले में अवस्थित उच्च मालभूमि अंचल जमिति सिमिलीपार वार्षिक वृष्टिपात प्राय 750 मिलीमीटर अधिक होता है। राज्यर उत्तर और दक्षिण पश्चिम अंचल तुलन ऋषिकुल्या नदी उपत्यकार अल्प वृष्टिपात होता है। शीत ऋतु में राज्य स्वल्प वृष्टिपात होता है और राज्य में वृष्टिपात परिणाम प्राय 1500 मिलीमीटर होता है। जून सेप्टेम्बर मास पर्यंत वृष्टिपात होइथिबारु एही समय को वर्षा ऋतु कहा जाए। पूर्वघाट पर्वतमालार पूर्व पार्श्व तथा उत्तर और दक्षिण पश्चिम ओडिशा रे वृष्टिपात अधिक होता है। पूर्वघाट पर्वतमालार वृष्टिछाया अंचल अवस्थित कलाहांडी, नूआपड़ा, बलांगीर, सुवर्णपुर आदि जिले में बहुत कम परिमाण वृष्टिपात होता है। यही जिला गुड़िक अधिकांश वर्ष मरुड़ी देखा याने मरुड़ीग्रस्त जिला भाव परिचित अटे। अनेक समय अक्टोबर और नवेम्बर मासरे बंगोपसागर सृष्टि वार्तावर्त गुड़िक जो ओडिशार उपकूल प्रचुर परिमाण वृष्टिपात होता है। वार्षिक वृष्टिपात हार अनुसार ओडिशा को 3 गोटी वृष्टिपात अंचल व्यक्त कराई। सेगुड़िक है अति वृष्टिपात अंचल। जमिति आम देखा प्रथम आम तो जानिबा अति वृष्टिपात अंचल विषय। वार्षिक हाराहारी 1550 मिलीमीटर रु ऊर्ध वृष्टिपात अंचल यार अंतर्गत। जमिति उत्तर ओडिशार बुढ़ाबलंग, बैतरणी, ब्राह्मणी और इब नदी उपत्यका अंचल अत्याधिक वृष्टिपात होता है और मयूरभंज जिला, केन्दुझर जिला उत्तर पश्चिम भाग, अनुगुल जिला, पापलाहड़ा सब डिविजन, सुंदरगढ़ जिला, सम्बलपुर जिला पूर्व भाग यही अंचल अंतर्गत। यहीठार बहुत वृष्टिपात होता है। सेपरि नवरंगपुर, मालकानगिरी, कोरापुट जिलार जयपुर अंचल मध्य प्रबल वृष्टिपात होता है। यह व्यतीत महानदी ब्राह्मणी, बैतरणी नदीर निम्न अववाहिका अवस्थित भद्रक, सुकिंदा, केन्द्रापड़ा और कटक जिलार पूर्व भाग में अत्याधिक वृष्टिपात होता है। सेहीपरि कंधमार केतेक अंचल वृष्टिपात होता है। तापर जानिबा में मध्यम वृष्टिपात अंचल विषय। केउठारे मध्यम वृष्टिपात होता है।
ବାର୍ଷିକ ହାରାହାରି 1350 ମିଲିମିଟରରୁ 1550 ମିଲିମିଟର ମଧ୍ୟରେ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକରେ ଏହାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ବା ଏହିରେ ମଧ୍ୟମ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହୋଇଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଓଡ଼ିଶାର କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଢେଙ୍କାନାଳ, ବୌଦ୍ଧ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବୃଷ୍ଟିପାତ ହୋଇଥାଏ ଓ ସ୍ୱଳ୍ପ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଯେଉଁଠାରେ ଅତି କମ୍ ହୋଇଥାଏ। ବାର୍ଷିକ ହାରାହାରି 1350 ମିଲିମିଟରରୁ କମ୍ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଅଞ୍ଚଳ ଏହାର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ବଂଶଧାରା ଓ ଋଷିକୂଲ୍ୟା ନଦୀ ଉପତ୍ୟକା, କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଓ ଗଞ୍ଜାମ ଓ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ପଶ୍ଚିମ ଭାଗକୁ ନେଇ ବିସ୍ତୃତ ବା ଏଥିରେ ହୋଇଥାଏ କମ୍ ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ତେଲ ନଦୀର ଉପର ଅବବାହିକା ଯେମିତି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା, ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା, ଟିଲାଗଡ଼ ଓ ପାନାଗଡ଼ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀର ମଧ୍ୟ ଉପତ୍ୟକା ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଳ୍ପ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଜଳବାୟୁ ଓ ଜନଜୀବନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ କେବଳ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଉନ୍ନତ ଜୀବଜଗତ ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି। କେତେକ ପ୍ରାକୃତିକ ଅବସ୍ଥାରେ ପାରସ୍ପରିକ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ତଥା ଭାରସାମ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଏହାର ସୃଷ୍ଟି ଓ ବିକାଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଘେରି ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ଜୈବିକ ଓ ଭୌତିକ ପଦାର୍ଥର ସମନ୍ୱୟକୁ ଆମେ ପରିବେଶ ବୋଲି କହିବା। ଏହି ପରିବେଶ ଜୀବର ଜୀବନ, କୃଷି ତଥା ବଞ୍ଚିବାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନର ପରିବେଶ ସେହି ସ୍ଥାନର ଜଳବାୟୁ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ। ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବାଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ବାସଗୃହ ଇତ୍ୟାଦି ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଜଳବାୟୁ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟର ପରିସ୍ଥାନ, ଅର୍ଥନୀତି ଓ ସମାଜ ମୁଖ୍ୟତଃ ଜଳବାୟୁର ବିବିଧତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ ଓ ବିକାଶ ଲାଭ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ଯେମିତି ବାସସ୍ଥାନ, କୃଷି, ଶିଳ୍ପ, ଗମନାଗମନ, ସହରୀକରଣ ଇତ୍ୟାଦି ଜଳବାୟୁ ଦ୍ୱାରା ବିଶେଷ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ। ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜଳବାୟୁରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସଂସ୍କୃତି ଓ ସଭ୍ୟତା ବିକାଶ ଲାଭ କରିଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିର ଗୁଣ, ଚରିତ୍ର ତଥା ଦୈହିକ ଗଠନ ଜଳବାୟୁ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ। ଗୃହର ଗଠନ ପ୍ରଣାଳୀ ଯେମିତି ଏସ୍କିମୋ ମାନଙ୍କର ଲଗ୍ନ, ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ, ଖାଦ୍ୟ ଓ ପାନୀୟ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଜଳବାୟୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ କୃଷିଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଜଳବାୟୁର ଉତ୍ତାପ, ଆଲୋକ, ବୃଷ୍ଟିପାତ, ତୁଷାରପାତ, ଶିଶିରପାତ, ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ପ୍ରଭୃତି ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ। ମରୁଡ଼ି, ବାତ୍ୟା, ବନ୍ୟା ଇତ୍ୟାଦି ଜଳବାୟୁ ଯୋଗୁଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ମନୁଷ୍ୟର ସମାଜର ପ୍ରଭୂତ କ୍ଷତି ସାଧନ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ଜଳବାୟୁ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶର ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ନିୟାମକ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜୈବମଣ୍ଡଳ, ବାରିମଣ୍ଡଳ, ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ ଓ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ ଓ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନଯାପନ ପ୍ରଣାଳୀ ତଥା ଅର୍ଥନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଜଳବାୟୁ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ସମୟକ୍ରମେ ସାଂସ୍କୃତିକ ବିକାଶ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଦୂଷଣ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ରହିଲେ ତାହା ସହ୍ୟ କରିହୁଏ ଏବଂ ତାହା କ୍ଷତିକାରକ ମଧ୍ୟ ହୋଇନଥାଏ। ମାତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜନିତ ଚାପ ଯେତେବେଳେ ସହ୍ୟ ସୀମାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଏ ସେତେବେଳେ ତାର ଏକ ସମସ୍ୟା ଭାବରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଅଧୁନା ମନୁଷ୍ୟ ତିନୋଟି ପ୍ରଧାନ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଜନିତ ସମସ୍ୟା, ପ୍ରଦୂଷଣ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଜନିତ ସମସ୍ୟା। ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ପରିବେଶର ଭାରସାମ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି। ପ୍ରାକୃତିକ ଭାରସାମ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେବା ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଓ ତାର କୁପରିଣାମ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବିଷୟରେ। ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସମୟରୁ ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟି ଚାଲିଛି। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ଧୀର ଓ ମନ୍ଥର, ଅନ୍ୟ କେତେକ ଆକସ୍ମିକ ଓ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବେ ଚାଲିଥାଏ। ଆକସ୍ମିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନଯାପନରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଓ ମନରେ ବିପଦର ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ ବିପତ୍ତି ବୋଲି କହିଥାଉ। ତୁମେମାନେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବିପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପଢ଼ିଅଛ। ଅନ୍ୟ କେତୋଟି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସେମାନଙ୍କର ପରିଚାଳନା ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବିପତ୍ତିକୁ ଆମେ ଜାଣିବା। ପ୍ରକୃତିର ବିପତ୍ତିକୁ ଯେମିତି ପ୍ରଥମେ ବାତ୍ୟା ହୋଇଥାଏ, ତମେ ସବୁ ଜାଣିଥିବ। ଭାରତର ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଓ ଆରବ ସାଗର କ୍ରାନ୍ତୀୟ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ ଓ ସାଧାରଣତଃ 600 କିଲୋମିଟର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବ୍ୟାସ ବିଶିଷ୍ଟ ବାତାବର୍ତ୍ତ ଅଧିକ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇଥାଏ। ଆରବ ସାଗର ଅପେକ୍ଷା ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ବାତାବର୍ତ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ ଏପ୍ରିଲରୁ
ମେ ମାସରେ ଏବଂ ଅକ୍ଟୋବର ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଜହକରି ସାଧାରଣତଃ 8 ଡିଗ୍ରୀରୁ 20 ଡିଗ୍ରୀ ଉତ୍ତର ଅକ୍ଷାଂଶ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ବାତାବର୍ତ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ବେଗରେ ପବନ ବହିଥାଏ ଓ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରବଳ ବୃଷ୍ଟିପାତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଫଳରେ ଅଧିକ ପବନ ହେତୁ ଗୃହ ବୃକ୍ଷ ସବୁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ୟା ହେବାରୁ ଧନଜୀବନ ମଧ୍ୟ ହାନି ଘଟିଥାଏ। ଗୁଜରାଟ ଓ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଆରବ ସାଗର ବାର୍ତ୍ତାବର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ ଓ ଓଡ଼ିଶା, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ତାମିଲନାଡୁ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବାର୍ତ୍ତାବର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ହିଁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ସମୁଦାୟ ବାର୍ତ୍ତାବର 27% ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ହୋଇଥାଏ ଓ 33% ଆରବ ସାଗରରେ ହୋଇଥାଏ। ଅକ୍ଟୋବର 29, 1999 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥିବା ମହାବାତ୍ୟା ଅନେକ କ୍ଷତି ସାଧନ କରିଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ବାତ୍ୟାର ବିଭୀଷିକା ଦେଖାଯାଏ। ଗତ 100 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 11 ଥର ମହା ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ବାତ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ 1976, 1971, 1978, 1982, 1999ର ପ୍ରବଳ ବାତ୍ୟା ବିଶେଷ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ବା ଆମେ ଏହାକୁ ବହୁତ ହୋଇଥିଲା। 1999 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 29 ତାରିଖରେ ଘଟିଥିବା ମହାବାତ୍ୟାରେ ଘଣ୍ଟାକୁ ପ୍ରାୟ 250 କିଲୋମିଟରରୁ 300 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିଥିଲା ଏବଂ ଏହା 40 ଘଣ୍ଟା ଧରି ସକ୍ରିୟ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା। ଏଥିରୁ 95 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବୃଷ୍ଟିପାତ ହୋଇ ସମଗ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ୟା ପ୍ଲାବିତ କରିଥିଲା। ଏଥିରେ 1 କୋଟି ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲା ବେଳେ 9,866 ଜଣଙ୍କର ପ୍ରାଣହାନି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ବନ୍ୟା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଅଧିକ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେବା ଫଳରେ ନଦୀ ଜଳ କୂଅ ଲଙ୍ଘି ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଭୂମିକୁ ପ୍ଲାବିତ କରିଥାଏ। ଭାରତ ଏକ ନଦୀବହୁଳ ଦେଶ ହୋଇଥିବାରୁ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ବନ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ବାଂଲାଦେଶ ପରେ ଭାରତ ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ବନ୍ୟାପ୍ଲାବିତ ଦେଶ। ଏଠାରେ ବହୁତ ବନ୍ୟା ଆସିଥାଏ, ଘରଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାଏ ଜଳ ପାଣି ଆସିବାରୁ। ପୃଥିବୀର 20% ବନ୍ୟାକୃତ ମୃତ୍ୟୁ ଭାରତରେ ହିଁ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଭାରତର ଅଧିକ ବନ୍ୟା ପୀଡ଼ିତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଉପତ୍ୟକାର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ବିହାର, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଉପତ୍ୟକାର ଆସାମ, ଓଡ଼ିଶାର ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ବୈତରଣୀ, ମହାନଦୀ ଉପତ୍ୟକା ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ କୃଷ୍ଣା, ଗୋଦାବରୀ ଇତ୍ୟାଦି। ବେଳେ ବେଳେ ଗୁଜରାଟ, ହରିୟାଣା ଓ ରାଜସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ବହୁତ ବର୍ଷା କରିବାରୁ। ଓଡ଼ିଶା ଏକ ନଦୀବହୁଳ ରାଜ୍ୟ ହୋଇଥିବାରୁ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ପ୍ରବଳ ବନ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ମୋଟ 30ଟି ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରୁ 25ଟି ଜିଲ୍ଲା ବନ୍ୟାପ୍ରବଣ ଅଟେ। 25ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ବହୁତ ବନ୍ୟା ଆସିଥାଏ ବା ବହୁତ ପାଣି ମାରିଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ବିଶେଷ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଗତ 150 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମହାନଦୀରେ ପ୍ରାୟ 137 ଥର ବନ୍ୟା ଆସିଲାଣି। ସେଥିରୁ 28ଟି ପ୍ରବଳ ବନ୍ୟାର ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି। ସେହିପରି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ବୈତରଣୀ, ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା, ଋଷିକୁଲ୍ୟା, ବଂଶଧାରା ପ୍ରଭୃତି ନଦୀଗୁଡ଼ିକରେ ବନ୍ୟା ଆସି ପ୍ରଭୂତ ଧନଜୀବନ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି କରିଛି। ତାପରେ ଆମେ ମରୁଡ଼ି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଏଇଟା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବେଶିକି ହୋଇଥାଏ। ବୃଷ୍ଟିପାତର ଅସମାନତା ଓ ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ କମ୍ ବୃଷ୍ଟି ହେଲେ ତାହାକୁ ଆମେ ମରୁଡ଼ି ବୋଲି କହିବା। ଭାରତର ସମୁଦାୟ କ୍ଷେତ୍ରଫଳରେ 70% ମରୁଡ଼ି ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳ। 99 ଜିଲ୍ଲାର 725 ତାଲୁକା ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ 315 ତାଲୁକାରେ ମରୁଡ଼ି ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏଥିରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରାୟ 5 କୋଟି ଲୋକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। 2001 ମସିହାରେ 8ଟି ରାଜ୍ୟ ମରୁଡ଼ି ଦ୍ୱାରା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ ମରୁଡ଼ି ପ୍ରାୟ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଦେଖାଦେଇ ଗୁରୁତର ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷତି ସାଧନ କରୁଅଛି। 1875-76ର 9ଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପରିସ୍ଥିତି ସର୍ବାଧିକ ଭୟଙ୍କର ହୋଇଥିଲା। ମରୁଡ଼ିଗ୍ରସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଅନୁଗୁଳ, ବଲାଙ୍ଗୀର, ବରଗଡ଼, ବୌଦ୍ଧ, ଦେବଗଡ଼, ଢେଙ୍କାନାଳ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ପୁରୀ, ସମ୍ବଲପୁର, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଯାଜପୁର, ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା। ବେଶୀ କରି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ ମରୁଡ଼ି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସବୁଠାରୁ କମ୍ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଅଂଶୁଘାତ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଟାଣ ଖରା ସହିତ ଝାଞ୍ଜି ପବନର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ଶରୀରରୁ ଜଳୀୟ ଅଂଶ କମିଯାଇଥାଏ, ଯାହା ଏଥିଯୋଗୁଁ ବହୁତ ଲୋକ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହେବା ସହ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଏହାକୁ ଆମେ ଅଂଶୁଘାତ ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅରଣ୍ୟ କ୍ଷୟ ସହିତ କଂକ୍ରିଟ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତାଳଚେର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର କୋଇଲା ଖଣି ଓ ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କେନ୍ଦ୍ରର ଅବସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ରାଉରକେଲାର ଇସ୍ପାତ ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ଟିଲାଗଡ଼ର ରକ୍ଷଶିଳା ଭୂମି
ପ୍ରଭୃତି ଅଞ୍ଚଳରେ ତାପମାତ୍ରାରେ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ବୃଦ୍ଧି ଉଦ୍ବେଗରେ କାରଣ ହେଉଛି। ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 1998 ମସିହାରେ ଅଂଶୁଘାତ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଉତ୍କଟ ହୋଇଥିଲା, ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା 1998 ମସିହାରେ। ସେହି ବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ ଓ ମେ ମାସରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବାୟୁ ତାପମାତ୍ରା ଅତ୍ୟଧିକ ମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ତଥା ସଚେତନତା ଅଭାବରୁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଅଂଶୁଘାତ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ 2042 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ପରିଚାଳନା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆମେ କିପରି ପରିଚାଳନା କରିବା ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ? ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ମନୁଷ୍ୟ ଆୟତ୍ତର ବାହାରେ ଅଛି, କାରଣ ଇଏ ପ୍ରକୃତି ହିଁ କରିଥାଏ। ମାତ୍ର ପୂର୍ବରୁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସୂଚନା ଆମେ ପାଇପାରିଲେ ତାହାକୁ ଆମେ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରିବା। ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ପ୍ରତିକାର କରାଯାଇପାରେ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟିବା ପରେ ତା'ର କୁପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପାଇଁ କେଉଁ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇପାରିବ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ସଚେତନତା ହେବା। ଆମେ ଏହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମେ ସାଧାରଣତଃ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରଶମନ କରିବା ଓ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଜାଣିବା ଆଗରୁ କ'ଣ ହେବ, ଭାବି ସୂଚନା ଦ୍ୱାରା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା କରାଯାଇଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିକାରକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଆଯାଇଥାଏ। ସାମାଜିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ, ଜାତୀୟ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଓ ବିଭିନ୍ନ ବେସରକାରୀ ସେବା ସଂସ୍ଥା ପ୍ରଭୃତି ଦ୍ୱାରା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରଶମନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଥାଏ। ଆମକୁ ଆଗରୁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଥାଏ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ହେଉ ୟା ପ୍ରାଇଭେଟ ତରଫରୁ ହେଉ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସଂସ୍ଥା ଅଛି, ସେମାନେ କହିଥାନ୍ତି। ଏପରିକି ସ୍ଥାନୀୟ, ଆଞ୍ଚଳିକ ଓ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଗବେଷଣା କରାଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମମାନ କରାଇଥାନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ିକର ଭାବି ସୂଚନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଯାଇଥାଏ। ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ କିପରି ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳିପାରିବ ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କଲେ ସେଥିରୁ ରକ୍ଷା ମିଳିପାରିବ କିମ୍ବା ଅଳ୍ପ କ୍ଷତି ସାଧନ ହେବ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ପାଇଁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମମାନ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି ବା କରିଥାଏ। କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଆମ ଦେଶରେ ଆମେ ବାତ୍ୟା, ବନ୍ୟା, ମରୁଡ଼ି ଓ ଉଷ୍ଣ ପ୍ରବାହ ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଗୁଡ଼ିକର ଅଧିକ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାଉ। ତାପରେ ଆମେ ବାତ୍ୟା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବାର କିଛି ଦିନ ବା କିଛି ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ। ଏହି ସୂଚନା ଭାରତର ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କୃତ୍ରିମ ଉପଗ୍ରହରୁ ମିଳୁଥିବା ଚିତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ପାଇଥାଉ। ରେଡ଼ିଓ, ଦୂରଦର୍ଶନ, ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଥାଉ। ଏହା ସମୁଦ୍ରକୁ ଯାଉଥିବା ଧୀବର, ବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, ବିମାନ ଚଳାଚଳ ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ଶାସନ ସଂସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ବାତ୍ୟା ଭଳି ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ବାତ୍ୟା ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥାଏ। ବାତ୍ୟା ସମ୍ପର୍କିତ ଭାବି ସୂଚନା ମିଳିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥାଏ ସରକାର। ତାପରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ସମୁଦ୍ର ଜୁଆର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସମତଳ ଭୂମି ଭିତରକୁ ମାଡ଼ି ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଉର୍ବର ମୃତ୍ତିକା ବିଶିଷ୍ଟ ଜମି ଲବଣଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଓ ମୃତ୍ତିକା ଲବଣଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ କୃଷିକାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟାହତ ହୋଇ ଉତ୍ପାଦନ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ। ଭୂଭାଗ ଜଳ ଲବଣଯୁକ୍ତ ହେବା ଯୋଗୁଁ ପାନୀୟ ଜଳ ବା ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ସାଗର ତଟର ମଧ୍ୟ କ୍ଷୟ ଘଟିଥାଏ। ବାତ୍ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଲବଣାକ୍ତ କୃଷିଭୂମି ଉପରେ କୃତ୍ରିମ ବନ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରି ଲବଣାଂଶ ହ୍ରାସ କରାଯାଇପାରେ ଏବଂ ଲବଣାଂଶ ଶୋଷଣ କରୁଥିବା ବୃକ୍ଷ ରୋପଣ କରି ଲବଣାଂଶକୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଥାଏ। ଉପକୂଳକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଲୁଣା ଜଙ୍ଗଲ ବା ଜୁଆରିଆ ଜଙ୍ଗଲ ଧ୍ୱଂସ ନ କରି ତା'ର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କିପରି କରିବା ତାହା ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଉଚିତ। ସରକାର ଏଥିରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ଉପକୂଳ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ କୃଷିଭୂମି, ଜନବସତି, ଗମନାଗମନ ପଥ, କଳକାରଖାନା ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଉପକୂଳରେ ଥିବା ବାଲୁକାସ୍ତୂପ ଗୁଡ଼ିକରେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଉଚିତ। ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ଜନସାଧାରଣ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଭାବି ସୂଚନା ପାଇଲା ପରେ ଜନସାଧାରଣ ନିକଟସ୍ଥ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ଚାଲିଯିବା ଉଚିତ। ଯେତେବେଳେ ବନ୍ୟା ବା ବାତ୍ୟାର ସମୟରେ ଜନସାଧାରଣ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିପାରିଥାଏ ବା ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ, ତାହା ଜନସାଧାରଣ ବା ଲୋକମାନେ ତା'ର ଯେଉଁଠାରେ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ କରାଯାଇଛି ସେଥିରେ ଚାଲିଯିବା ଉଚିତ। ଧୀବରମାନେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯିବା ଅନୁଚିତ। ଯେଉଁମାନେ ମାଛ ଧରନ୍ତି ସେମାନେ ନଦୀକୁ ଯିବା ବା ସମୁଦ୍ରକୁ ଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ଘରେ ରହିଥିଲେ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସୁଇଚ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଉଚିତ
ଓଦା ହୋଇଥିବା ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଉପକରଣ କିମ୍ବା ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାରକୁ ଛୁଇଁବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଭାବି ସୂଚନା ପାଇଲା ପରେ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ରହି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ସବୁ ପ୍ରକାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଉଚିତ। ତାପରେ ବନ୍ୟା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ସାଧାରଣତଃ ନଦୀର ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଲେ ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ଉଚ୍ଚ ଜୁଆର ଦ୍ୱାରା ନଦୀ ମୁହାଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ ଓ ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସନରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ନଦୀ ସଜ୍ଜା କ୍ରମଶଃ ପୋତି ହୋଇଥାଏ ଓ ଉଚ୍ଚ ହେଲେ ପଟୁମାଟି ଜମା ହୋଇ ନଦୀ ମୁହାଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲେ ଇତ୍ୟାଦି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ବନ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ୟା ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କଲେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ପରିଣାମ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ବନ୍ୟା ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ଅଞ୍ଚଳର ମାନଚିତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ ସଚେତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ପ୍ଲାବନ ଭୂମି ଓ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ବନ୍ୟା ପ୍ଲାବିତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ଜନବସତି ସ୍ଥାପନ କରିବା ଅନୁଚିତ। ଯଦି ଜନବସତି ରହିଥାଏ ତାହେଲେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନିରାପଦ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବା ଉଚିତ। ଡାକ୍ତରଖାନା ଓ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଇତ୍ୟାଦି ନିରାପଦ ସ୍ଥାନରେ ନିର୍ମିତ ହେବା ଉଚିତ। ଜନବସତି ନିକଟରେ ଏକ ବୃହତ୍ ଜଳଭଣ୍ଡାର ରଖାଗଲେ ଯାହାଫଳରେ ବନ୍ୟା ଜଳକୁ ଅବରୋଧ କରି ରଖିବାରେ ଏହା ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ନଦୀବନ୍ଧର ମରାମତି ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଉଚିତ। ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିବାର ଆଶଙ୍କା ଥିଲେ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଗଚ୍ଛିତ କରି ରଖିବା ଉଚିତ। ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିବାର ସମ୍ବାଦ ପାଇଲା ମାତ୍ରେ ନିକଟସ୍ଥ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ, ପକ୍କାଘର ବା ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲିଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ନଦୀର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ତଥା ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ଜଳଛାୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟାପକ ଅରଣ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବା ତଥା ଆବଶ୍ୟକ ଥିବା ଜଙ୍ଗଲକୁ ସଂରକ୍ଷିତ କରି ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଦେଶରେ 1954 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଜାତୀୟ ବନ୍ୟା ଆୟୋଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସମଗ୍ର ଜଳଛାୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ବ୍ୟାପକ ବୃକ୍ଷ କଟାଯିବା ଫଳରେ ପ୍ରଚୁର ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ଘଟୁଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ତ୍ରିକୋଣଭୂମି କ୍ରମଶଃ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ହେବା ସହିତ ନଦୀ ଶଯ୍ୟା ଉଚ୍ଚତାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବାରୁ ତାର ଜଳ ଧାରଣର କ୍ଷମତା ହ୍ରାସ ପାଉଛି। ଓଡ଼ିଶା ଏକ ନଦୀବହୁଳ ରାଜ୍ୟ ହୋଇଥିବାରୁ ବର୍ଷା ଦିନେ ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରବଳ ବନ୍ୟା ହୋଇଥାଏ। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ 30ଟି ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରୁ 25ଟି ଜିଲ୍ଲା ବନ୍ୟା ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳ। ବିଶେଷତଃ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ବନ୍ୟା ପ୍ରବଣ। ମହାନଦୀ ଅବବାହିକାରେ ଅଧିକ ବନ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ନଦୀର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବନ୍ଧର ଉଚ୍ଚତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଛି। ଜଳ ପ୍ରବାହକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିବା ପାଇଁ ନଦୀ ଓ ଉପନଦୀଗୁଡ଼ିକରେ ନଦୀବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ କରି ଜଳଭଣ୍ଡାରମାନ ନିର୍ମାଣ କରିବା ଏବଂ ସେଥିରୁ କେନାଲ ବାହାର କରି ଜଳସେଚନ ତଥା ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେଥିପାଇଁ ଭାରତ ତଥା ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ନଦୀମାନଙ୍କରେ ନଦୀବନ୍ଧମାନ ନିର୍ମିତ ହୋଇ ବନ୍ୟାର ପ୍ରକୋପ କେତେକାଂଶରେ ହ୍ରାସ କରାଯାଉଛି। ବନ୍ୟାର ପ୍ରକୋପରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ନଦୀପଥକୁ ସଂଯୋଗ କରିବା, ନଦୀ ଶଯ୍ୟାକୁ ଡ୍ରେଜିଂ କରି ଗଭୀର କରିବା ଓ ନଦୀପଥର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା ଓ ନୂତନ ଜଳପଥ ନିର୍ମାଣ କରି ଜଳର ସଦୁପଯୋଗ କରିବା ତଥା ଜଳ ନିଷ୍କାସନର ସୁବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଭୂମିରୂପ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ନୂତନ ପୁନଃବସତି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କୌଣସି ପରିତ୍ୟକ୍ତ ନଦୀପଥ କିମ୍ବା ନଦୀ ପଠଠାରେ ଜନବସତି ପୁନଃସ୍ଥାପନ କରାଯିବା ଅନୁଚିତ, କାରଣ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଠାରେ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସମ୍ଭାବନାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇନପାରେ। ଆଧୁନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଜଳ ପ୍ଲାବିତ ନିମ୍ନାଞ୍ଚଳରୁ ଉଚ୍ଚ କରାଯାଇ ପାରିଲେ ବନ୍ୟା ପ୍ରକୋପ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ। ବନ୍ୟା ସମୟରେ ରିଲିଫ୍ ବଣ୍ଟନ କରୁଥିବା ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଓ ସହକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସହଯୋଗ ତଥା ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହାଦ୍ୱାରା ରିଲିଫ୍ର ସୁଷମ ବଣ୍ଟନ ହୋଇପାରିଥାଏ। ସେହିପରି ବନ୍ୟା ଛାଡ଼ିଗଲା ପରେ ବିଷଧର ସାପ ଓ ସରୀସୃପମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସତର୍କତା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବନ୍ୟା ଜଳ ଦ୍ୱାରା ଓଦା ହୋଇଥିବା ଖାଦ୍ୟପଦାର୍ଥ ତଥା ବନ୍ୟା ଜଳକୁ ବିଶୋଧନ ନ କରି ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅନୁଚିତ। ଜଳରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିବା ବୈଦ୍ୟୁତିକ ତାର ସରଞ୍ଜାମକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପରିବେଶକୁ ପରିଷ୍କାର ରଖିବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ ମରୁଡ଼ି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ବଳକା ଜଳ ବିଶିଷ୍ଟ ନଦୀ ଉପତ୍ୟକାରୁ ଜଳାଭାବ ବିଶିଷ୍ଟ ନଦୀ ଉପତ୍ୟକାକୁ ଜଳ ପରିବହନ କରିବାର ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ମରୁଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳରେ ମିଳୁଥିବା ବୃଷ୍ଟିଜଳ ଭୂପୃଷ୍ଠସ୍ଥ ଓ ଭୂଗର୍ଭସ୍ଥ ଜଳର ଉପଯୁକ୍ତ ସଂରକ୍ଷଣ ବିନିଯୋଗ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ନଦୀ ଓ ଉପନଦୀଗୁଡ଼ିକରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ନଦୀବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ କରି ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଇପାରିବ। ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ଭାବେ ଜଳ ବିଭାଜିକା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୁନଃ ବନୀକରଣ କରାଯାଇପାରିବ। ରୋପିତ ବୃକ୍ଷର ଯତ୍ନ ନେବା, ନିଜ ଘରେ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଜଳ ଅମଳ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଓ ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତମାନ
ଗଠନ କରି ମରୁଡ଼ି ଜନିତ ସମସ୍ୟାର ମୁକାବିଲା କରିବା ଇତ୍ୟାଦି କେତେକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ମରୁଡ଼ି ପ୍ରତିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଉଚିତ। ଅଳ୍ପ ଜଳ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା କୃଷିକାର୍ଯ୍ୟ, ମରୁଡ଼ି ସହିପାରୁଥିବା ଶସ୍ୟର ବିହନ ବ୍ୟବହାର, ଶସ୍ୟ ଓ ବିହନ ବୀମା ଯୋଜନା, ବ୍ୟବହୃତ ଜଳର ପୁନଃବ୍ୟବହାର, ଏକ ଫସଲ ମିଶ୍ରିତ ଚାଷୀକୁ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରଦାନ ଇତ୍ୟାଦି କେତେକ ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀନ ମରୁଡ଼ି ପ୍ରତିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା କଥା। ଏସବୁ ପ୍ରତି ଯଥାସମ୍ଭବ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବୃଷ୍ଟି ଜଳକୁ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିବା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆମେ ଜଳମଲ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତାପରେ ଆମେ ଅଂଶୁଘାତ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳରେ ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମପ୍ରବାହ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକ ହେବାରେ ଲାଗିଥାଏ। ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧିର ମୂଳ କାରଣ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବାଷ୍ପର ଅହେତୁକ ହେତୁ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବାଷ୍ପର ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ବହୁତ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ କଳକାରଖାନାଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ଦାୟୀ ହୋଇଥାଏ। ସବୁଜ କୋଠରୀ ବାଷ୍ପ ନିର୍ଗମନ ଯୋଗୁଁ ଉତ୍ତାପର ମାତ୍ରା କ୍ରମଶଃ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଏହି ବର୍ଦ୍ଧିତ ଉତ୍ତାପ ମନୁଷ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଯେତେବେଳେ ଅସହ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଏହାକୁ ଆମେ ଅଂଶୁଘାତ ବୋଲି କହିଥାଉ ଏବଂ ଏହା ଫଳରେ ମନୁଷ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଟିଟିଲାଗଡ଼ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବାଧିକ ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ସମଗ୍ର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଜାରି ରହିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ସହରର ଉତ୍ତାପ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ସର୍ବାଧିକ 50 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ଏକ ଉଦ୍ବେଗର କାରଣ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ରାଉରକେଲା, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ଟିଟିଲାଗଡ଼, ବଲାଙ୍ଗୀର, ରାୟଗଡ଼ା, ଭବାନୀପାଟଣା ସହିତ କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳର ଅନୁଗୁଳ, ତାଳଚେର, କେନ୍ଦୁଝର ଇତ୍ୟାଦି ସହର ଓ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳର କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଯାଜପୁର ରୋଡ୍, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର ଇତ୍ୟାଦି ସହରଗୁଡ଼ିକର ତାପମାତ୍ରା ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଅଂଶୁଘାତ ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଘଟୁଛି। ଏଥିପାଇଁ ସବୁଜ କୋଠରୀ ପ୍ରଭାବରୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ମୁକ୍ତ ରଖିବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ଜାତିସଂଘର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ମିଳିତ ଭାବେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରି ଏକ ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି। ଅଂଶୁଘାତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ଭାବେ ଅଂଶୁଘାତର ସୂଚନା ଦିଆଯାଉଛି। ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାୟତଃ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଉଛି। ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ବାହାରକୁ ନ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ପାଣି, ତରଭୁଜ, ତୋରାଣି, ଦହି ଇତ୍ୟାଦି ପାନ କରିବାକୁ ଉପଦେଶ ଦିଆଯାଉଛି। ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଜଳଛତ୍ରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଡାକ୍ତରମାନେ ଏହାର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ସଜାଗ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିବା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ କାମ ନ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏସବୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ମାନି ନେଇ ପାରିଲେ ଅଂଶୁଘାତରୁ ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବୁ। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦେବ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବା ଜମାରୁ ଭୁଲିବନି। ଧନ୍ୟବାଦ।